look up an offering a little while ago. Ще подивитися. Malachi tells us how much we're to give. Малахія говорить нам, скільки це коштує. We call it a tithe. Він називається десятиною. 10%. 10%. That's not even an option. We've got to give the 10%. Ми даємо 10-ту частину. Then we give an offering. І тоді ми даємо приношення. You know, God is not as concerned about how much we give. Бог не стільки зацікавлений, як багато ми даємо, as He's concerned about how much we keep for ourselves. Як скільки ми залишаємо для себе після цього. There's a very good example of this. Давайте розглянемо приклад. Just go back 2 chapters. Давайте повернемося назад на 2 розділи. Mark chapter 12. Марк 12 розділ. We're inside the temple now. Ми зараз всередині храму. People are coming to temple. Люди приходять до храму. And verse 41. І вірш 41. We see the people coming in and putting their money in the treasury. Ісус сидить і бачить, як люди опускають свої пожертвування в скарбницю. Now, something interesting about the currency in the time of Christ. Цікава річ щодо валюти того часу. They didn't have paper currency. У них не було паперових грошей. It was all metal. Це все було металеве. So these guys are going to their big bags of metal. І вони носили з собою такі великі мішечки з металевими And I think they'd hold it up high. They'd hold it up high. І вони тримали їх. And slowly pour it into the treasure. І поступово цю скарбничку спустошували. Can you imagine how much noise that made? Уявіть собі, який був шум, звук. And they would look up, whoa. Люди дивилися, о, скільки він дав. They're giving a lot of money. О, він так багато дав. Verse 42. Вірш 42. Who do we see in verse 42? Що тут ми бачимо в 42-му вірші? A little. Бога вдова поклала дуже мало, 2 лепти. She's got the smallest amount of money that there is. Це найменше, що було тоді в грошовій одиниці. Це гріш. And she dropped him in the. Вона, так знаєте, його опустила. And you could hear people laughing. Навіть люди почали трошки підсмішкуватися. What was that? Що це таке було? That's nothing. Це ж ніщо. What does Jesus say? А що Ісус сказав? She says, she's put more in than everybody else. Він сказав, що вона поклала більше за всіх інших. How's that? Що це означає? They gave of their excess. Вони дали з надлишку свого. She gave everything that she had. А вона дала все, що вона мала. That's what Jesus is looking for. Ось що хоче бачити Ісус в нашому житті. I'm not saying go home and get all of your money and bring it to the Я не church. закликаю вас взяти все, що у вас є з дому, і сюди принести. He wants all of your heart. Ісус хоче наше серце. He wants all of your energies. Він хоче всю нашу енергію. He wants all of your devotion. Він хоче все наше посвячення. He can't have 99% of you. Він не хоче взяти 99% від нас. You know, I was at the dentist the last couple of days. Я був у дентиста декілька днів тому. I never had an experience like this. У мене ніколи ще такого не було. They gave me a mirror. Він дав мені дзеркало, і я дивився на свої зуби. I could watch what they were doing. Я робив те, що він мені казав, куди повернути, що. And at one point they put this thing in my mouth. І одного разу навіть я вставив собі палець сюди в зуби. Looked just like a fish hook. І це виглядало так, як риба себе загачкував. I felt like a great big fish. Я відчував себе великою рибою. But it's interesting. Але далі You can catch a huge fish on a little hook. ви можете зловити велику рибу на маленький гачок. Satan just needs 1% of you. І сатані потрібно лише 1% від вас, And you're caught. щоб тільки зачепити вас. One little thing that you enjoy. Єдина маленька річ, яку ви дуже цінуєте. That you know that God will not approve of. І це доводить Богу, You've got the hook. що ви маєте гачок у собі.
Get rid of the hook. Звільніться від цього гачка. This woman poured out everything. Ця жінка вилила все. Okay? Next, back to Mark 14. Далі, Марк, 14 розділ, Verses 4 and 5. вірш 4 і 5. Why was this wasted money? А дехто обурювалися між собою і писали, нащо таке марнотратство на миру? We could have sold this and given it to the poor. Це можна було б продати за 300 динарів і вбогим роздати. What do we learn about these two verses? Що ми дізнаємося з цього місця? Anything you do for Jesus, any good thing that you do, Будь-що добре, що ми робимо для Ісуса, you will be criticized. буде скритиковане. Noah was criticized. Noah was criticized. Ной був скритикований, Moses was criticized. Моїсея критикували, Jeremiah, when he was building up the walls of Jerusalem, was criticized. Єремію, коли він думав про підняття стін, критикували. John the Baptist was criticized. Івана Хрестителя критикували. Jesus was criticized. І, звичайно, Ісуса критикували. And if you're doing the right thing, І якщо ви робите добру, правильну you справу, will be criticized. вас також будуть But критикувати. that's okay, Але це нормально, because Jesus was. тому що так було у Ісуса. Verse 6. 6 вірш. What does Jesus say? Що Ісус сказав на це? Let her alone. Залишіть її. She has done a good work on me. Вона добрий учинок зробила мені. What point do we get from this? Який урок ми з цього беремо? Anything you do for Jesus is a good work. Будь-що, що ми робимо для Ісуса, це добрий учинок. You know, your church and me have been together a long time. Церква і я були довгий час разом. Matter of fact, the first time was at Olga's church. Фактично, це було у серпні в Ходореві. And you all were there. Some of you were there. І багато з вас були там, допомагаючи мені. Right? We worked together. Пам'ятаєте, ми разом працювали. It was a good time. Це був чудовий час. I love those days. Я так люблю цей час. You're with me from Hodorif to Zolochev. Ви зі мною були і в Золочеві також. Every time you were with me. Завжди ви були зі мною. We've worked hard together. Ми разом зробили важку, важливу справу. By God's grace, we did a good work. Божою благодаттю ми зробили добру справу. Because we did it for Jesus. Тому що ми зробили це для Ісуса. And I'm thankful for those І times. я такий вдячний йому за ці часи. All right, now, verse 8. І тоді ми переходимо до вірша 8. Listen carefully to this point. Послухайте уважно. Right, read it. Що могла, те зробила вона. Заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Why was she anointing him for his burial? Чому вона намастила його на похорон? She was the only one listening. Тому що єдина, хто його чула, це була ця жінка. Remember, he said, in 2 days, Пам'ятаєте, він говорив це 2 дні. I'm going to Jerusalem. Я йду до Єрусалиму. I'll be betrayed Я буду зраджений. and I'll be crucified. І мене будуть розіпнути. She heard it. Вона чула це. And she came and she anointed his body. Вона повірила в це і прийшла помазати його тіло. What did she anoint him with? Чим вона помазала його? Sunflower oil? Якимось квітковими духами? Myrrh. It was the strongest perfume that they had. Це миро було найкращим парфумом того часу. Matter of fact, they use a small part of that and other fragrances to make a very strong fragrance. Фактично лише маленька крапля цього парфуму давала дуже великий аромат. She didn't just pour it on his head. Вона не просто налила йому на голову. It ran down Це лилося з голови in his beard, на його бороду, went down in his clothing. на його груди. I believe it soaked through to his skin. Я думаю, що це просякло аж до шкіри. He was saturated with spikenard or nard. Він був просякнутий повністю цим миром. What difference does that make? Яке значення це має? He did not go home that night and take a shower. Він не пішов додому і не приймав душ цього вечора. The next morning, it was still there.
Наступного ранку він вже був там. At the Last Supper, it was still there. І останню вечерю він був в цьому. When he was in the Garden of Gethsemane, Коли він був в Гефсимані, він був в цьому. pleading with his Father, Благаючи свого Отця, he could still smell it. він відчував цей аромат мира. And every time he smelled it, І кожного разу, коли він вдихав його, he understood one person він розумів, understands. хоча б одна людина зрозуміла мене. You know, sometimes no one understands us, Переважно він не бачить цього розуміння. but one person. Але одна людина. And that makes us feel so much better. І це так підбадьорювало його. Judas comes, Юда прийшов, leans over and gives him a kiss. нахилився і як друг поцілував його. And when he gets there, І він відчув цей запах. he smells the perfume. Запах мира. Oh, he wished he could have had the money, they could have sold І it. він думав, о, яка велика сума в цьому парфумі. He goes before the high priest's father-in-law. Він пішов до первосвященника. He goes before the high priest. І він пішов до фарисеїв. He goes before Pontius Pilate. Ісус пішов перед Пілатом. His clothing's taken off. І вони зняли з нього цей одяг. He is beat with whips. Вони били його з цими бичами. It stirs up the perfume. І знаєте, все одно це продовжувало аромат виділяти. He smells І it. вони всі відчували, і він відчував. And he says, somebody understood. І він дехто зрозумів. This was a comfort to his heart. Це так підтримувало його серце. They take him to Herod. Він пішов до Ірода, Comes back to Pontius Pilate. потім назад до Пілата, Then they take him to Calvary. а потім його повели на Голгофу. Again, strip him naked. Знову розділи його наголо, Lay him on the cross. поклали його на хрест, Put in the nails. прибили його цвяхами, Raise the cross. підняли хрест, Huge pain. величезний біль. But he can still smell the perfume. Але він все ще відчував цей аромат мира. Somebody understands. Хтось таки зрозумів мене. That was a great comfort to Це Jesus. була величезна підтримка для Ісуса. And then he dies. І коли він вмирає, John chapter 19. Іван, 19 розділ, I find this to be quite interesting. для мене це дуже цікаве місце. Verse 38. Текст 38. Who do we see in verse 38? Кого ми тут знаходимо з вами? Joseph of Arimathea. Йосиф з Ариматеї. Jesus is already dead. Ісус вже мертвий. He's been sort of hiding in the background. Він вже фактично... What does he do for Jesus? Що він зробив для Ісуса? He gives him this tomb. Він запропонував йому могилу. Nice tomb. Найкращу могилу. Recently chiseled out of the rock. Нещодавно вибиту у скелі. Can Jesus see it? Чи бачив це Ісус? No, he's dead. Ні, Ісус вже був мертвим. Is he thankful he has a nice place to lay down? Чи думав він про те, що це буде добре місце лягти там? No, he's dead. Ні, він уже це не міг, він був мертвий. Who do you see in verse 39? Кого ви бачите у вірші 38? Nicodemus. Никодима. What does he have with him? What does he Що have with him? зробив Никодим для Ісуса? About 34 kilos of perfume. Він приніс 100 літрів смирни із алоєм. Can Jesus smell it? Міг Ісус це відчувати, цей запах? He can't smell a thing. Ні, він уже не міг це відчувати, він був мертвий. He's dead. Тому що він уже був мертвий. He's about 24 hours late. Це 24 години раніше. Let me make a point here. Ось тут який урок для нас. My mother's going to be 92 in a week and a half. Моя мама, коли мала 92 роки, One of these days I won't have my mother anymore. і одного дня я вже попрощався зі своєю мамою. I try to call her every day. Я хотів поговорити з нею. Now,
I fly out, when I go overseas, I fly out of a city called Baltimore. Одного разу я поїхав у поїздку в Балтімор. That's about 2,000 kilometers from my home. Це 2000 кілометрів від мого дому. But my mother lives up in that area. А моя мама залишилася вдома. I drive up there, Я поїхав туди, spend a few days with my mother, декілька днів провів з мамою, fly some part of the world, облетів світ, come back, spend a few days with my mother. повернувся і знову декілька днів провів з моєю мамою. When she does pass away, Коли вона померла, she won't see me at a funeral. вона не бачила мене на похороні. She'll be dead. Вона була мертва. I send her flowers now. Я приніс їй квіти тепер. We always send big flowers to someone's funeral. Ми завжди любимо великий букет квітів приносити на похорон. Чому? They can't smell them. Вони ж не можуть їх понюхати. Send flowers now. Посилайте їм квіти зараз, за життя. Call the elderly people now. Спілкуйтеся з ними зараз, з вашими старшими батьками. Okay, back to Mark 14. Назад до Марк 14 розділу. Okay. The last point. Останній урок. And really I got a whole lot more, but time's going fast. Тому що в нас нема багато часу. Okay. Verse 9. 9-й вірш. What does Jesus say? Що Ісус говорить? Read it. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідана буде цілому світові, на пам'ятку їй буде сказаний те, що зробила вона. What's the point? Який урок? Whatever you do for Jesus Що би ви не робили для Ісуса? has eternal results. Це має вічні результати. We may not know what those results are, Ми можемо навіть не усвідомлювати цього зараз, but when we get to heaven, але нам треба це спробувати зробити. all the cities we worked in, Будь-яке місто, де ми працюємо, will understand зрозуміє, why we went there, чому ми туди пішли, why we played the musical instruments, чому ми там грали на музичних інструментах, why we sang. чому ми там співали. It's going to have eternal results. Це буде мати вічні результати. I'm thankful for that. І я вдячний за це. When I was growing up, Коли я виростав, my father would tell me to do something. мій батько казав мені зробити дещо. He was not a really nice man. Він був не дуже такою приємною людиною. He'd tell me something, Він сказав мені щось так строго, and then he'd say, і тоді сказав, don't make me have to tell you twice. ніколи не роби так, щоб я говорив тобі двічі. You better be listening right now. Краще послухай зараз. In the last chapter of the Bible, В останньому розділі Біблії, chapter 22 of the book of Revelation, розділ 22 книги Об'явлення, look at verse 7. прочитаємо 7-й вірш. Someone read verse 7. Ото незабаром приходжу, блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги. Now go to verse 12. І тепер прочитаємо 12-й вірш. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Does it sound familiar? Чи знайомі вам ці слова? Same thing? Look at verse 20. Тепер прочитаємо 20-й вірш. Той, хто свідкує, говорить оце. Так, незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Amen. Амінь. 3 times Тричі. he tells us the same thing. Він говорить те саме. A few weeks ago I was in Italy. Декілька тижнів тому я був в Італії, The Lord woke me up early in the morning і Господь пробудив мене вранці, because I never understood those 3 verses. тому що я не розумів до кінця цього місця. Surely I come quickly. Я незабаром приходжу. When was that said? Для чого він сказав це тричі? Last week? Останнього тижня. When was it said? Чому він сказав це? Who wrote it? Хто написав це? John wrote it Іван написав це. 2,000 years ago. 2000 років тому. Doesn't sound quickly to me. Це не так швидко зрозуміти. Sounds like he's taking his time.
Виглядає, що це вимагає часу. No, he's not taking his time. Ні, це не потрібно дуже багато часу. I just have to get this last verse in here. Я хочу прочитати просто ще одне місце. 2 Peter, 2 Петра, chapter 3. розділ 3. Because Jesus will come quickly. Тому що Ісус прийде скоро. Matter of fact, it says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, verse 3. What verse is it? It says in 1 Thessalonians chapter 5, Перше послання Солонян, 5 розділ, verse 3. текст 3. He says, when they say peace and safety, Мир і безпека. sudden destruction. І зразу на вас навалюється зруйнування. You're not ready. Ви не готові. He comes too quickly for you. Він приходить зашвидко до вас. But why has he waited 2,000 years? А чому він чекав 2000 років? Verses 9 and 10. Текст 2 9 Peter і 3. 10. Okay? It says the Lord's not slack concerning his promises. Бог не гається за своєю обітницею. He's long suffering. Він довго терпеливий. He doesn't want anyone to perish. Він не хоче, щоб хтось загинув просто. He's waiting for you to get ready. А він чекає, щоб ви були готові. Jesus isn't waiting for the world to be evangelized. Ісус чекає, щоб цей світ був проєвангелізований. Do you all remember when we did a reaping meeting in Transcarpathians? Пам'ятаєте, як ми з вами в Закарпатті проводили Remember that? евангелізацію? And Katya's current husband was there. І Катя була там. And he was Чоловік baptized. Каті був там. Він там хрестився. Okay? The next year, Наступного року I was in their home я був у них вдома, in Jordan. в Йорданії. And it was a Sabbath. Це була субота. And he can't tell anyone he's an Adventist. І він не говорив, що він адвентист. I mean, he was a Muslim. Він був мусульманином. You're not allowed to change religions. Не дозволяється мусульманину змінювати релігію. But we were talking. Коли ми говорили, I said, you know, while there's still communism, знаєш, коли був час комунізму, you could not be an open Christian. ти не міг відкрито говорити про свою віру в Христа. It wasn't very healthy for you. Це було дуже небезпечно для тебе. Okay? But there was an underground church. Але коли церква вона зміцнилася, There's always been an underground church. то були підпільні часи, і церква була в підпіллі. They'd meet in quiet places. Вони зустрічалися в тихих місцях. And then I said, when communism fell, Коли комунізм впав, the church rose up. церква підросла, встала. Then I asked him a question. І тоді я запитую вас, How about in the Middle East? як із Близьким Сходом? In all these Muslim countries, Всі ці мусульманські країни, як з ними? is there an underground church? Вони зараз підпільна церква. His answer surprised me. І його відповідь, вона вразила мене. He said, it's a huge church. Це величезна церква. God's doing the work there. Бог робить свою роботу на цій території. Through the radio, Через радіо, through literature somehow, через літературу. there are Christians everywhere. Є християни скрізь, насправді. Then he told me something else. І потім він мені сказав ще дещо. Have any of you ever been in a Muslim country? Чи були ви коли-небудь в мусульманській країні? They got these things called the minarets. Вони там мають такі мінарети, знаєте, такі башенки вузькі. 6 times a day. І 6 разів на день They вони call the prayer. промовляють молитви. He says some of those people giving the call to prayer Дехто із тих людей, які зараз моляться, are Seventh-day Adventists. адвентисти 7-го дня. Здається, що вони моляться Аллах, а вони моляться Ісус. God's not waiting for them. Бог також чекає їх. He's waiting for His church. Бог чекає і нас, нашу церкву. And our problem is we're not listening. Проблема не стільки з ними, скільки з нами. I come quickly. Я прийду скоро. But you know our problem?
Але знаєте, яка тут проблема? We listen to the wind. Ми чуємо вітер, We listen to the earthquake. ми слухаємо землетрус, We listen to the fire. ми слухаємо вогонь, And we cannot hear the still small ми voice. не можемо почути тихий лагідний голос. He's waiting, Він чекає but in verse 10, у тексті 10. but the day of the Lord is going to come like a thief in the night. День Господній прийде, як злодій вночі. You do not expect a thief to come. Ви не очікуєте, коли злодій приходить, правда? He just sneaks in, grabs your Він stuff. так and goes. непомітно підбирається, підкрадається. Has any of you ever had a thief in your house? Хтось з вас мав злодія в хаті стоїть? It's happened to me. Хочу сказати про себе. I've had lots of stuff stolen. У мене вкрали багато чого. Terrible feeling. Це дуже жахливе відчуття. But that does not compare to the Але person. це ніяк не порівняти Does not compare to the person who's not ready when Jesus comes. з тим часом, коли прийде Ісус Христос. I can't even describe how bad that's going to feel. Це навіть неможливо передати словами, яке це буде відчуття. One of the saddest verses in the Bible, Ще один текст Біблії. Jeremiah 8:20. Єремії 8:20. The summer is past. Літо пройшло. The harvest is over. Жнива дозріли, And I am not saved. а я не спасений. Isn't that a sad verse? Чи знайомо вам це? Don't let that be said of you. Давайте, щоб так не було, щоб це стосувалося вас. Get ready. Будьте готові. He comes quickly. Він прийде швидко. Amen. Амінь.